36장 4절을 찾아주시기 바랍니다. 여기야 36장 4절. 오늘 영상을 먼저 하나 우리 올려주면 좋겠어요. 영상. 어제 오늘 우리 트럼프 대통령이 미국에서 취임을 했습니다. 그죠? 우리 영상 하나를 우리 보여줄 텐데 트럼프 대통령이 자기 간증을 하는 영상에서 첫 번째 영상이죠. 첫 번째 영상을 올려주면 좋겠어요. 그래서 트럼프 대통령이 펜실베니아에서 선거운동할 때 총에 맞은 적 있죠? 그 얘기를 하면서 하나님이 자기를 살려주셔야 돼. 아멘. 그래서 자기는 하나님을 배신할 수 없대. 아멘. 그 영상 앞에 우리 올려주고 먼저 시청하도록 하겠습니다. 자, 올려주면 되겠습니다. The last 4 years, there are times I'm sure you thought it was pretty dark. But look what God has done. We praise Him and give Him glory. Let us pray. Our Father and our God, thou hast said, blessed is the nation whose God is the Lord. As the prophet Daniel prayed, blessed be the name of God forever and ever. For wisdom and might are His. He changes the times and the seasons. He removes kings. He raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Our Father, today, as President Donald J. Trump takes the oath of office once again, we come to say thank you, O Lord our God. Father, when Donald Trump's enemies thought he was down and out, you and you alone saved his life and raised him up with strength and power by your mighty hand. We pray for President Trump that you'll watch over, protect, guide, direct him. Give him your wisdom from your throne on high. We ask that you would bless him and that our nation would be blessed through him. We also ask that you would bless and protect Melania as First Lady. We thank you for the beauty, the warmth, and grace that she shows not only to this nation, but to the whole world. We thank you for Vice President-elect J.D. Vance and his wife Usha and their young family. May he be a strength to President Trump, to stand beside him, to hold up his arms like Aaron held up the arms of Moses in the midst of battle. The prophet Samuel reminded the people, it was you that brought them up from the land of Egypt. And he said, now stand still, that I may reason with you before the Lord. So, Father, we take this moment to stand still, to remember the great things that you have done for this nation. Thank you for the protection, the bounty, the freedoms that we so enjoy. We remember to keep our eyes fixed on you, and may our hearts be inclined to your voice. We know that America can never be great again if we turn our backs on you. We ask for your help, and we pray all of this in the name of the King of Kings, the Lord of Lords, your Son, my Savior, and our Redeemer, Jesus Christ. Amen. 아멘. 자, 멈춰주면 되겠습니다. 예, 됐어요. 자, 이 장면은 우리 프랭클린 그레이엄 목사님이 제 기도한 내용입니다. 기도한 내용을 여러분 자막을 통해서 보니까 은혜가 되죠? 아멘. 프랭클린 그레이엄은 빌리 그레이엄 목사님의 아들입니다. 이번에 대통령 취임식에 기도를 이렇게 하셨습니다. 우리 다른 영상, 제일 첫 번째 있던 영상 있죠? 그거 준비해 주면 되겠어요. 이 트럼프가 자기 간증한 내용이 나옵니다. 찾아서 바로 올려주면 되겠습니다. 트럼프가 자기가 펜실바니아에서 총에 맞았던 얘기를 하면서 하나님이 자기를 살려주셨습니다. 고백함을 볼 수가 있습니다. 자, 찾으셨어요? 찬양 한번 들어보시죠. 찬양도 괜찮아요.
할렐루야. 예, 참 은혜롭습니다. 그죠? 아멘. 이렇게 대통령을 취임시키는 시간에도 하나님을 찬양하고 찬송을 부르고 얼마나 좋습니까? 그죠? 아멘. 예, 그래서 하나님이 미국을 이렇게 쓰시고 계시는 줄 믿습니다. 아멘. 자, 우리 영상 하나 더 이따가 준비해줘요. 그 마지막 영상은요. 자, 오늘 우리 말씀 보시겠습니다. 오늘은 오늘은 이제 요시아의 아들들에 대해서 함께 은혜를 나누고자 합니다. 남유다 왕국의 마지막 부분입니다. 네, 북이스라엘 같은 경우는 여로보암으로부터 시작해서 마지막 왕이었던 호세아에 이르기까지 하나같이 다 하나님을 섬기지 않았어요. 그러나 남유다 왕국은 여러분이 아시는 것처럼 여호사밧이나 히스기야나 요시아와 같은 왕들이 하나님을 섬김으로 남유다가 백성들이 하나님께로 돌아오게 하는 일에 쓰임을 받는 그런 은혜가 있었던 것입니다. 남유다는 총 왕들이 20명의 왕들이 있었어요. 다윗의 손자인 르호보암부터 시작해서 마지막 왕인 시드기야까지 20명의 왕들이 세워지는데 그 중에서 천국에 들어간 왕은 몇 명 안 돼요. 다윗의 자손이지만 우상을 섬기고 다른 신을 섬김으로 인해서 천국에 못 들어가고 맙니다. 우리는 천국에 가야 돼요. 예. 이스라엘의 왕으로 세워졌다고 해서 다 천국에 들어가는 건 아니야. 혈통으로 구원받는 거 아니라고 했잖아요. 그죠? 예. 이는 혈통으로나 육종으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 하나님의 뜻으로 나는 자라야 함이라고 하셨어요. 그죠? 그래서 예수님을 영접하고 믿어야지 구원받는 것처럼 구약에도 하나님을 섬기고 위하는 이들이 천국에 들어가는 거지 다윗의 자손으로 태어났기 때문에 덩달라 천국에 들어가는 건 아닙니다. 그래서 우리가 교훈을 받아야 돼. 물론 우리가 천국 가게 되면 말씀드린 것처럼 여호사밧을 우리가 보게 될 겁니다. 히스기야도 보게 될 거야. 그리고 므낫세 우상 숭배를 그렇게 많이 했지만 인생 말년에 회개하고 돌이켰던 므낫세도 볼 거야. 그리고 요시야도 보게 될 것입니다. 그러나 그 외에 다른 왕들은 보기가 어려울 겁니다. 그들은 낙원 천국에 들어가지 못하고 말아요. 솔로몬 같은 경우도 어때요? 솔로몬 같은 경우도 다윗은 천국에 갔지만 솔로몬도 우리가 퀘스천 마크가 있었어요. 솔로몬이 이방 여인들을 많이 둠으로 인해서 인생 말년에 우상을 섬긴 기록이 나오는데 과연 그럼 솔로몬이 천국에 들어갔겠는가? 그래서 물음표를 합니다. 그런데 전도서, 솔로몬이 늙음막에 기록한 전도서의 말씀을 보니까 하나님을 경외하라고 나와요. 그죠? 그래서 솔로몬이 회개를 하지 않았는가? 이렇게 보는 시각도 있습니다. 우리가 천국 가보면 알게 되겠지만 그러나 일단은 우리가 주님을 잘 믿어야 돼. 일단은 우리가 천국에 가야 돼. 그런 마음에 굳건한 믿음을 강하게 잡고 믿음을 지키셔야 할 줄 믿습니다. 자, 요시아는 천국에 갔습니다. 요시아는 전쟁터에서 전사하고 말았지만 요시아를 통해서 우리는 교훈을 받습니다. 하나님을 섬겼지만은 하나님이 기뻐하시는 일을 하면서도 하나님의 뜻을 마지막까지 잘 분별해야 되는데 오늘날에도 여러분 우리가 하나님의 뜻을 잘 분별해야 돼. 교회만 왔다 갔다 하면 천국은 갈 거야. 예수님 믿으니까. 그죠? 그러나 세상을 살면서 하나님의 뜻을 알아야 된단 말이에요. 우리가 하나님의 뜻을 저버리고 살게 되면은 하나님께 영광 돌리는 삶을 살지 못하고 마는 거예요. 그죠? 그래서 성경에 보면은 하나님의 뜻이 하늘에서 이룬 것같이 땅에서도 이루어지게 해달라고 기도하라고 하셨던 주님의 기도가 주기도 보낸 내용이 뭔가를 우리가 알아야 돼. 하나님의 뜻이 있는데, 그죠? 우리 대한민국을 향하신 하나님의 뜻은 이민족을 복음화하고 전 세계에 복음을 전하고 북한 동포들을 구원의 길로 이끌고 이 나라가 북한처럼 우상 체제가 되고 공산 나라가 되는 게 아니라 복음의 나라, 성령님의 역사하시는 현장이 되고 저 중국과 러시아와 몽골을 비롯해서 전 아시아에 복음의 빛을 발하는 제사장의 사명을 감당하고 선지국의 사명을 감당하는 나라가 되는 것이 하나님의 뜻인 것입니다. 이를 위해서 하나님이 우리나라를 이렇게 잘 살게 해주신 거예요. 그냥 하나님이 우리를 이렇게 발전시켜준 게 아니라 그냥 한 세상 인생 즐기도록 해라 하고 하나님이 잘 살게 해준 게 아니라 사명을 줬기 때문에 그런 거예요. 그러나 이 사명 못 감당하면 망해요. 유럽을 보세요.
또 우리보다 먼저 주님을 섬겼던 나라들이 왜 이 빛을 발하지 못하고 어두워져 버리고 말했겠습니까? 그거는 사명을 못 감당했기 때문에 그래요. 사명을 감당하기 위해서라도 우리 자녀 세대가 주님께로 돌아오고 잘 주님을 섬기는 나라가 되고 하나님의 그 부르심의 소망을 이루는 나라가 되도록 기도를 많이 해야 할 줄 믿습니다. 자, 요시야가 오늘 말씀 보십시다. 역대하 36장이죠. 보십시다. 열왕기하와 역대하는 같이 보면 좋아요. 36장 2절 보십시다. 1절부터 보시겠습니다. 국민이 요시야의 아들 여호아스를 세워 그 부친을 대신하여 예루살렘에서 왕을 삼으니 여호아스가 위에 나갈 때에 나이 23세더라. 그가 예루살렘에서 치리한 지 석 달에 애굽왕이 예루살렘에서 그 위를 폐하고 또 그 나라로 은 100달란트와 금 1달란트를 벌금으로 내게 하며 애굽왕 누구가 또 그 형제 엘리야김을 세워 유다와 예루살렘 왕을 삼고 그 이름을 고쳐 여호야김이라 하고 그 형제 여호아스를 애굽으로 잡아갔더라. 자, 보십시다. 요시야에게는요 아들이 3명이 있었어요. 요시야에 보십시다. 자, 요시야 역대왕을 한번 보여주는 사람입니다. 요시야에게는요 아들이 3이 있었어요. 자, 그 다음에 우리 요시야에 올려보세요. 올려보면 요시야의 가게가 나옵니다. 올려보세요. 다 올린 거예요? 자, 여기 다 있다. 네. 이걸 보시면 이제 이게 남유다가 한국의 마지막 부분이에요. 네, 남유다가 망하거든요. 망해요. 요시야 왕의 아들이면 요시야 왕을 잘 다루면 될 텐데, 그죠? 신앙 유전이 안 돼. 내가 예수님 잘 믿는다고 내 자식이 잘 믿으면 얼마나 좋겠어. 그죠? 내가 예수님을 잘 믿으니 내 딸들이 예수님을 잘 믿으면 얼마나 좋겠어. 내 손주들이 잘 믿으면 얼마나 좋겠어. 그렇지가 않은 그 문제가 돼요. 자, 요시야가 16대 왕이에요. 요시야, 그죠? 요시야는 천국에 갑니다. 그리고 요시야는 생전에 백성들을 하나님께로 돌이키게 하고 유월절을 지키게 하고 하나님의 성전을 정결케 하고 할렐루야, 하나님을 섬기는 일에 열심합니다. 요시야에게는 여호야김이 있었고 여호아스가 있고 시드기야 세 아들이 있었습니다. 그리고 이제 여호야김은 여호야김의 아들이에요. 손자야, 손자. 네. 그러니까 이 시드기야는 마지막 왕이에요. 마지막 왕. 시드기야. 기억해 주시기 바랍니다. 시드기야. 시드기야. 남유다 왕국의 다윗의 자손으로서 마지막 왕이에요. 마지막 왕. 자, 보십시다. 요시야, 여호야김, 여호아스, 시드기야. 요시야가 죽자 누구를 왕으로 세웠다고요? 여호아스를. 그죠? 17대 왕으로 세웠습니다. 근데 여호아스는 요시야의 아들인데 그 이름의 의미는 야훼께서 붙드신다. 요시야가 이름도 잘 지어줬어, 그죠? 야훼 하나님이 붙들어 주신다. 여호아스. 근데 이름처럼 하나님을 섬기면 얼마나 좋겠어. 요사이도 여러분 교회에서 이름 지어준 자녀들이 신앙에서 타선해가지고 그런 아이들이 가끔 신문지상에 나오기도 하고 뉴스에 나오기도 해요. 마약을 하기도 하고 세속으로 들어가고 해가지고 이름도 좋아야 되지만 그 이름과 같이 하나님을 잘 섬기게 된다. 네. 말씀에 있는 것처럼 오늘 말씀에 있는 것처럼 이집트의 바로 누구에게 잡혀서 딱 석 달 왕이 되었습니다. 그 아버지의 뒤를요 3년도 아니고 딱 석 달 왕의 자리에 있다고 쫓겨나요. 애국왕 바로가 데리고 가버려요. 그리고 벌금을 왜 말 안 듣는다 이거예요. 하나님을 안 찾고 하나님을 의지하지 않으면 있던 것도 다 날아가고 소망이 없는 거예요. 네. 말씀드린 것처럼 여러분 히스기야 왕 때에 그러니까 이 여호아스의 할아버지 증조 고조 할아버지가 히스기야 아닙니까? 그죠? 히스기야 때 부와 영화가 극을 이루었거든.
어마어마한 축복이 넘쳤어요. 금은보화가 넘쳤어요. 하나님의 축복이었어요. 근데 나중에 자손들이 다 뺏겨. 다 도둑질 나가고 다 이방 나라에 뺏기고 바쳐야 되고 그런 신세가 되고 합니다. 복을 내려도 하나님께서 지켜주지 않으면 날아가. 이걸 알아야 돼, 사람들이. 우리 대한민국이 조금 잘 살았다고 하나님을 쳐버리고 세상으로 나가고 우상 섬기면요, 날아가. 네, 날아가요. 이걸 알아야 돼. 집안도 그래요. 개인적인 것도 그래요. 날아가요. 하나님이 날아가버립니다. 있을 때는 모르는데 여러분 날아가고 난 다음에 쫓은 거야. 알겠습니까? 그래서 우리가 복도 하나님이 주셔야 되지만 그 복을 하나님이 뜯어내서 잘 내가 감사히 누릴 수도 있어야 돼. 아멘. 누릴 복이 없는 거야. 자손들은 누릴 복이 안 된 거야. 하나님은 그러셨거든요. 복을 주시되 누리는 복도 하나님이 허락하신다. 근데 누리는 복을 안 주면 날아가요. 집을 열심히 건축해놨는데 그 집에서 하룻밤도 못 자. 누리는 복이 없는 거야. 경제가 파탄이 나가지고 건물을 지어놨는데 자당 잡혀가지고 근저당 잡혀놨는데 날아가 버리는 거야. 주인이 바뀌어버리는 거야. 하루아침에. 복을 누리지 못하는 거야. 남녀가 만나서 가정을 이루어서 집안을 이루게 되는데 하룻밤도 같이 지내지 못해. 열심히 무언가 얘가 준비해놓고 쌓아놨는데 누리지 못해. 이런 일이 있으면 안 되잖아요. 그죠? 부모 세대가 여러분 고생해서 일궈놓은 수많은 재물과 좋은 것들을 자식 세대, 손주 세대에 다 나면 안 지켜줍니다. 이스라엘의 역사를 보면 그렇게 나오는 거예요. 그래서 아 그렇구나. 내가 쌓아두는 것도 문제지만 하나님이 지켜주셔야 되는구나. 그래서 야훼는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원한다고 돼 있잖아. 아멘. 그러나 하나님을 의지하지 않으면 지켜줄 수가 없어. 하나님이 그 보호의 울타리를 걷어버린단 말이에요. 그러면 욥이 여러분 동방에서 가장 훌륭한 자였고 어마어마한 부자였잖아요. 하루아침에 망했잖아. 하나님이 지키질 않으니까. 그죠? 양떼니 소떼니 심지어 자식들까지 다 죽었어요. 하루아침에. 일주일 간 것도 아니야. 그죠? 하나님이 보호의 울타리를 걷어버리면 하루아침에 망하는 거예요. 그걸 모으고 이렇게 세워나가는 게 수십 년 걸리는 거지 날아가는 건 하루아침이야. 주식도 그러잖아. 주식 같은 거 여러분 잘못했다가 돈 다 날리잖아. 하루아침에 날려요. 뭐 이틀 3일 걸린 것도 아니야. 하루아침에 그냥 날아가고요. 그죠? 이 인생사는 말이야. 얼마나 허탈해. 허무하잖아. 인생이 허무한 거 아닙니까? 하나님이 지켜줄 자는 날아간다. 여호와 시대도 마찬가지예요. 애굽의 바로인 누고에게 사로잡혀가지고 이 바로 누고가 바로 이 요시야 왕을 죽인 왕이거든. 이집트에. 그 왕에게 사로잡혀가지고 석 달 만에 왕의 자리에서 쫓겨나고 말아요. 내려오고 맙니다. 여러분 하나님을 경외하고 의지하지 않으면은 하나님의 뜻을 분별하지 못하면 이렇게 되는 거야. 아시겠습니까? 예. 보십시다. 역대하 36장 4절. 우리 아까 봤죠? 36장 4절. 애굽 왕 누고가 또 그의 형제 엘리야김을 세워 유다와 예루살렘 왕을 삼고 그 이름을 고쳐 여호야김이라 하고 그 형제 여호아스를 애굽으로 잡아갔더라. 왕의 자리에서 내려올 뿐만 아니라 폐위시켰을 뿐만 아니라 잡아가버려. 누가 여러분 자기 조국을 떠나 다른 나라에 가고 싶은 사람 누가 있겠어요? 그죠? 원치 아니하는 나라 끌려가버리죠. 아멘. 하나님이 안 지켜주면 별일이 다 일어나. 자, 우리 보십시다. 그 다음에 열왕기하 23장 보십시오. 이거 교훈을 받는 거야 우리가. 아 그렇구나. 여러분 이런 말씀은요 교회에서 잘 안 말해. 외국사람들 뭐 좋지도 않은 얘기를 뭐 그렇게 성도들한테 좋은 얘기만 해야지. 눈물 나는 얘기, 상처되는 얘기, 고생한 얘기, 시련당한 얘기를 모두게 그렇게 하겠습니까? 이렇게 생각. 그러나 해야 돼. 해야지 깨달아요. 아멘. 아 그렇구나. 제가 아는 목사님이 우리 교회에서 부흥회도 인도하셨지만 전주에 그 천국가축을 다녀온 그 목사님이 어디입니까? 호주로 가서 복음을 전하게 됐는데
천국 지역 간증하면서 공적에 전했는데 호주 사람 호주 성도들이 호주 목사님이 그러세요. 목사님 여기서요 천국 얘기 안 해주셔도 돼요. 지옥 얘기 해주세요. 지옥 얘기. 왜 그랬겠어요? 천국은 알고 있어요 이미 그죠? 그러나 지옥의 그 무시무시한 걸 들어야 된다는 거야. 그래야지 천국에 가는 일에 지장이 없을 거 아니니까 그러더라는 거예요. 목사님 여기서도 천국 얘기 안 해줘도 괜찮아요. 지옥 얘기 해주세요. 주님이 보여준 그 지옥의 무시무시한 참혹한 걸 알려주세요. 네. 그래야지 세속에 물들지 않고 깨어 기도하고 주님 오실 날을 바라보면서 거룩한 삶을 유지하고 살죠. 그죠? 열왕기하 23장 찾으셨습니까? 23장 31절로 33절 보십시다. 여호와 아하스가 위에 나아갈 때에 나이 23세라 예루살렘에서 석 달을 치리하니라. 그 모친의 이름은 하무달이라 림나 예레미야의 딸이더라. 여호와 아하스가 그 열조의 모든 행위들을 야훼 보시기에 뭘 행하였다? 악을 행했다고 하잖아. 여기서 말하는 악은 다른 게 아니에요. 그 아버지 요시야처럼 하나님을 경외하고 우상을 다 제거해버리고 그러면 좋은데 우상숭배 또 했다 이거야. 여기서 말하는 악은 우상숭배예요. 우상숭배. 또 자기 아버지가 다 부숴놓고 다 제거해놓았던 우상을 또 세우는 거야. 그 얼마 되지도 않았는데 그죠? 네, 바로 누구가 그를 하맛 땅 림나에 가두어 예루살렘에서 왕이 되지 못하게 하고 또 그 나라로 은 100달란트와 금 1달란트를 벌금으로 내게 하고 바로 누구가 요시야의 아들 엘리야김으로 그 아버지 요시야를 대신하여 왕을 삼고 그 이름을 고쳐 여호야김이라 하고 여호아하스는 애굽으로 잡아갔더니 그가 거기서 죽으니라. 그러니까 이 여호아하스는요 고향 나라에 오지 못하고 거기서 죽어요. 여러분 하나님이 여러분 지켜주지 않으면요 내가 원하지도 않은 나라로 끌려가가지고 죽어. 얼마나 슬퍼요, 그죠? 하나님이 안 지켜주면 하나님이 긍휼히 보지 않으시면요 내가 원하지 않은 나라로 끌려가고 내가 가기 싫어하는 나라로 끌려가고 내가 여기서 죽고 싶지 않은데 거기서 죽게 만드는 거예요. 그래서 하나님을 잘 섬기고 경외하는 우리가 되어야 할 줄 믿습니다. 아멘. 그리고 여호야김이 은과 금을 바로에게 주니라. 그가 바로 누구의 명령대로 그에게 그 돈을 주기 위하여 나라에 부과하되 국민 각 사람이 힘대로 백수를 정하고 은금을 늑봉하였더라. 자 보십시다. 그래서 여호아하스 요시야의 아들 바로 뒤를 이어서 왕이 되었던 여호아하스는 석 달간 왕이 되었다가 폐위되고 애굽으로 끌려가서 이집트로 끌려가서 거기서 인생을 마칩니다. 고향 땅에는 돌아오지 못해요. 이게 여호아하스의 마침입니다. 여호아하스가 야훼 보시기에 뭐 했다고요? 악하였다. 악하면 안 돼. 여기서 말하는 악하는 것은 대부분 우상숭배예요. 하나님의 우상숭배는 아주 질색하시거든요. 하나님의 다른 신이 없는데 번연히 그 아버지 요시야가 섬긴 하나님이 참 하나님인데 그죠? 그 하나님을 등 뒤로 던져버리고 하나님 말씀을 던져버리고 다시 우상을 섬기고 악을 저지르면 하나님이 어떻게 지켜주겠어요? 요시야의 아들이라고 해서 하나님 지켜주는 게 아니라고 하나님을 경외해야 돼. 아멘. 요시야가 나봇 천국에 갔을 텐데 얼마나 통탄스러웠겠어요. 아들이라고 셋이 있는데 한 놈이 이렇게 또 왕으로 또 내 뒤에 왕이 되었더니 하나님을 안 섬기고 엉뚱한 거 우상이가 섬겼었고 그러니 요시야가 얼마나 가슴 아팠을까요? 그죠? 예수님 믿게 해야 돼. 아멘. 자, 그 다음에 이제 왕이 된 사람이 있어요. 그 다음에 왕이 된 사람이 바로 이 여호아하스의 형제인 여호야김이에요. 여호야김이라는 말은 야훼께서 일으키실 것이다. 이름도 참 잘 지어졌어요. 그죠? 요시야가 믿음의 이름을 다 지었다. 야훼 하나님이 너를 일으킨다 이거야. 근데 하나님을 섬겼을까요? 안 섬겼을까요? 안 섬겼어. 이게 답답한 노릇이죠. 그죠? 이 여호야김에 대해서 여러분 예레미야가 예언을 해줬어요. 찾아봅시다. 예레미야 22장 18절 19절. 예레미야 시대 때 왕이 됐었거든요. 그래서 여기 성경을 여기 살펴보면요 교훈을 받는 거야. 아 그렇구나. 저도 애가 셋이지만 셋 다 하나님을 경외하기를 저는 바래요. 아멘. 여러분 마찬가지. 여러분 우리 아들 딸들이 다 하나님을 경외하고 섬기기를 원해야지. 그래 안 그래요? 그래서 우리 아이들 딸들이 영생도 없고 천국에도 가야 될 거 아니야. 세상 걸 아무리 좋아 보여도 세상 걸 따라가다가 내 영혼 잃어버리면 무슨 소용이야. 그죠? 예레미야 22장 18, 19절 보십시다.
그러므로 나 야훼가 유다 왕 요시아의 아들 요야김에 대하여 이같이 말하노라. 우리가 그를 위하여 슬프다 내 형제여 슬프다 내 자매여 하며 통곡하지. 자 18절부터죠. 통곡하지 아니할 것이며 그를 위하여 슬프다 주여 슬프다 그 영광이여 하며 통곡하지도 아니할 것이라. 그가 끌려 예루살렘 문 밖에 던지우고 나귀같이 매장함을 당하리라. 하나님께서 예레미야를 통해서 여호야김 왕에 대해서도 예언하시는데 비참하게 될 걸 예언하게 되는 거예요. 그죠? 좋은 예언이 아니에요. 그죠? 예. 이 여호야김은요 요시아의 둘째 아들입니다. 네, 둘째 아들인데 이 요아스를 이집트로 끌고 가면서 둘째 아들인 여호야김을 바로 애굽의 바로가 세워놓고 간 거야. 네가 왕이 되라고. 아멘. 그러면 정신 차리고 하나님을 섬겨야 될 거 아니야. 그래 안 그래요? 네. 바벨론의 포로가 되는 겁니다. 자, 여호야김은 11년 동안 왕이 됩니다. 11년. 좀 길긴 했죠. 그죠? 근데 예레미야가 이 여호야김에게 하나님 말씀을 잘 전해줘요. 36장 1절부터 보십시다. 36장 1절. 예레미야 36장입니다. 예레미야 시대 때 왕이었거든요. 36장 1절로부터 32절까지 기니까 우리가 다 읽기는 그렇고 이렇게 예언의 말씀을 해줘요. 왜냐하면 선지자이기 때문에 하나님의 말씀을 잘 전해줘야 사명이 있잖아. 그죠? 근데 하나님의 말씀을 이 여호야김이 안 들어요. 자, 보십시다. 다른 화면으로 갑시다. 네. 다른 화면. 네. 찾았어요? 보십시다. 자, 내려보세요. 위로. 자, 하나님의 말씀을 자, 이게 여호야김 왕이 뭐하라고 하십시다. 왕이 지금 뭐하라고 합시다. 예레미야가 하나님의 말씀을 기록을 해가지고 사람을 보내서 여호야김 왕에게 하나님의 말씀을 전해주는 거야. 그러면 들어야 돼요? 안 들어야 돼요? 들어야 되는데 뭐예요 지금요? 뭐를 불에다 넣어버리죠. 지금 예레미야가 보내준 하나님 말씀이야. 쫙쫙 찢어가지고 불에다 던져. 쫙쫙 찢어가지고 불에다 던져. 그러니까 비참한 최후를 맞이할 수밖에 없죠. 하나님의 말씀을 들으려고 안 하니까. 그죠? 네. 그래서 예레미야 36장 30절로 31절 보십시다. 네. 그러므로 나 야훼가 유다 왕 여호야김에 대하여 이같이 말하노라. 그에게 다윗의 위에 앉을 자가 없게 될 것이요 그의 시체는 버림을 입어서 낮에는 더위 밤에는 추위를 당하리라. 또 내가 그와 그의 자손과 수녀들을 그들의 죄악을 인하여 벌할 것이라. 내가 일찍 그들과 예루살렘 거민과 유다 사람에게 선포하였으나 그들이 듣지 아니한 그 모든 재앙을 내리리라 하셨다. 네. 자, 20절 보십시다. 그들이 두루마리를 서기관 엘리사마와 방에 두고 뜰에 나아가 왕께 나아가서 그 모든 말로 왕의 귀에 고하니 왕이 여우디를 보내어 그 두루마리를 가져오게 하여 여우디가 서기관 엘리사마의 방에서 가져다가 왕과 왕의 곁에서 모든 방백의 귀에 낭독하니 때는 9월이라 왕이 겨울 궁전에 앉았고 그 앞에는 불피운 화로가 있더라. 여우디가 3편 4편을 낭독하는 왕의 소도는 작은 칼을 말하죠. 소도로 그것을 연하여 베어 칼로 하나님 말씀을 베버립니다. 베서 화로불에 던져서 온 두루마리를 태웠더라. 왕과 그 신하들이 이 모든 말을 듣고도 두려워하거나 그 옷을 찢지 아니하였고 엘라단과 돌라야와 그마리아가 왕께 두루마리를 사르지 말기를 강구하여도 왕이 듣지 아니하였으니 왕의 아들 여라무엘과 아스리엘의 아들 스라야와 압디엘의 아들 셀레미야를 명하여 서기관 바룩과 선지자 예레미야를 잡으라 하였으나 야훼께서 그들을 숨기셨더라. 이제 하나님의 선지자인 예레미야를 잡으려고까지 해요. 그죠? 그리고 하나님께서 예레미야를 통해서 적어가지고 보내신 하나님의 말씀을 쫙 칼로 찢어가지고 불에 태워버립니다. 그러니 하나님 진노하시는 거죠. 하나님이 그 말씀을 주신 것은 여호야김을 살리려고 하시는 건데, 그죠?
회개시켜서 살리려고 하는데 듣질 않아. 그러니까 하나님께서 진노하셔가지고 그와 그 자손과 그의 신하에게 저주를 예언하신 거예요. 저주. 여러분 하나님은 축복도 하시지만 저주도 내릴 수 있어요. 신명기 28장을 보면요 1절로 14절까지만 축복이지 나머지는요 마지막까지 다 저주요. 무시무시합니다. 그래서 우리는 하나님의 두려움을 알아야 줄 믿습니다. 그래서 여호야김은 또 악한 짓을 하게 되는데 예레미야 26장 보십시다. 26장 하나님의 선지자를 죽여요. 26장 예레미야 26장 찾아주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 할렐루야. 예, 고맙습니다. 예레미야 26장 찾아주시기 바랍니다. 26장에 보면 우리아라는 하나님의 선지자가 있는데 이 여호야김이 죽여요 그 사람. 그러니까 여러분 어떻게 요시아에게서 이런 아들이 있을 수 있겠나 이렇게 생각할 정도예요. 그죠? 예레미야 26장 20절로 23절입니다. 또 야훼의 이름을 의탁하고 예언한 사람이 있었는데 곧 기랏 여호님 스마야의 아들 우리아라. 그가 예레미야의 모든 말과 같이 이 성과 이 땅을 쳐서 예언하며 이 성은 예루살렘 성이고 이 땅은 이스라엘 땅을 말합니다. 여호야김 왕과 그 모든 용사와 그 모든 방백이 그 말을 듣고도 왕이 그를 죽이려 하며 우리아가 이를 듣고 두려워 애굽으로 도망하여 간지라. 여호야김 왕이 사람을 애굽으로 보내되 곧 악볼의 아들 엘라단과 몇 사람을 함께 애굽으로 보내었더니 그들이 우리아를 애굽에서 끌어내어 여호야김 왕께로 데려오매 왕이 칼로 그를 죽이고 직접 죽입니다. 보세요. 얼마나 악합니까, 그죠? 하나님 말씀 전했다고 해가지고 죽이는 거예요. 그 신체를 평민의 것으로 던지게 하였다 하고 사반의 아들 아이감이 예레미야를 보호하여 예레미야를 백성의 손에 내어주지 아니하여 죽이지 못하게 하니라. 아멘. 이게 누구 아들이라고요? 요시아의 아들이에요. 요시아. 어떻게 그 아버지와 반대로 해가지고 너무 안타깝죠? 그죠? 예. 그래가지고 나중에 바벨론의 포로가 돼서 끌려갑니다. 보십시다. 역대하 36장 6절. 하나님이 회개치 않으면 그 말씀한 대로만 행하시는 거야. 회개하면 돌이키게 하시는데, 그죠? 하나님 회개할 수 있는 기회를 항상 주세요. 돌이켜라. 역대하 36장 6절입니다. 이게 여호야김의 마지막 부분입니다. 36장 6절입니다. 자, 바벨론 왕 느부갓네살이 올라와서 치고 그를 쇠사슬로 결박하여 바벨론으로 잡아가고 그러죠. 잡아갑니다. 이게 여호야김의 비참한 세월을 맞이하는 장면입니다. 끌려가는 거야. 하나님이 지켜주질 않아요. 여러분 우리가 하나님의 말씀을 지켜 주를 경외하고 살면 하나님도 우리를 지켜주는 거예요. 근데 우리가 하나님의 말씀을 쳐버리고 무시해버리면 하나님도 우리를 지켜줄 이유가 없는 거예요. 이거 잘 알아야 돼요. 우리가 하나님을 쳐버리고 무시하고 하나님을 말씀을 지키지 않고 살면 하나님도 우리를 지켜줄 이유가 없는 거예요. 근거가 없어요. 알겠습니까? 이걸 알아야 돼요. 우리 대한민국이 살려면요 하나님을 자꾸 찾아야 돼. 하나님의 도움을 구하고 하나님을 의지하고 하나님을 불러야 돼. 그럼 하나님이 지켜주시죠. 근거가 되는 거예요. 그러나 우리가 하나님을 저버리고 하나님을 찾지도 않고 하나님의 말씀을 등 뒤로 던져버리고 살면요 하나님이 우리를 지켜줄 이유가 없어. 근거가 없어. 근거가. 이렇게 주님을 찾고 구해야지 하나님이 계속 우리를 지켜줄 수 있는 은혜가 유지가 되는 것입니다. 네. 자, 그 다음에 이제 왕이 된 사람이 누구냐? 우리 아까 그 장면 올려주세요. 그 다음에 왕이 되는 사람이 요시아의 아들, 이 여호야김의 아들인, 그러니까 요시아의 손자죠. 여호야김. 아버지는 여호야김, 김이고, 아들은 여호야긴. 고니야라고 해요. 고니야라고 성경에 나오는데, 이 사람도 이 여호야김의 아들인데, 왕이 된 지 3달 만에 또 바벨론으로 끌려갔지, 아버지처럼. 왜 그럴까요? 보십시다. 자, 예레미야 22장 24, 28절 보십시다. 예레미야 때 바로 여호야긴도 왕이 됐거든요. 예레미야 22장 찾아보십시다. 22장
24절부터 보십시다. 나 야훼가 말하노라 나의 삶으로 맹세하노니 유다 왕 여호야김의 아들 너 고니야. 고니야라고도 성경에는 나와요. 근데 이 사람이 바로 누구라고요? 여호야긴, 김이 아니라 긴. 근데 고니야라고도 성경에 나와요. 그래서 하나님께서 고니야라고 말씀하셨고 바벨론 왕 느부갓네살의 손에 갈대아인의 손에 줄 것이라. 내가 너와 너를 낳은 어미를 너희가 나지 아니한 다른 지방에 쫓아내리니 너희가 거기서 죽고. 보세요. 하나님께서 진노하시니까 조국을 떠나게 만들고 고향을 떠나게 만드는데 끌려가게 만들어가지고 고향 땅에 들어오지도 못하게 하고 조국에 들어오지도 못하게 하고 거기서 죽게 만들겠다는 겁니다. 너희가 거기서 죽고 너희 마음에 돌아오기를 사모하는 땅에 돌아오지 못하리라. 너희 마음에 돌아오기를 사모하는 땅이 어디겠어? 예루살렘, 그죠? 이스라엘 땅에 너희 못 돌아온다. 너희는 끌려가서 거기서 죽을 것이다. 하나님이 예언하시는 거예요. 이 사람 고니야는 선한 파기냐 좋아하지 아니하는 그릇이냐 어찌하여 그와 그 자손이 쫓겨나서 알지 못하는 땅에 들어갔는고. 땅이여 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 야훼의 말을 들을지니라. 나 야훼가 이같이 말하노라. 너희는 이 사람의 무자하겠고. 이 고니야는 더 이상 자식도 못 낳을 거다 이 말입니다. 자기를 이어갈 자식도 없을 것이다. 무자하겠고 그 평생에 형통치 못할 자라 기록하라. 형통하지도 못할 것이다. 하나님이 축복을 안 하시면 형통할 수가 없죠. 그죠? 그래 안 그래요? 형통도 못할 자라. 이는 그 자손 중 형통하여 다윗의 위에 앉아 유다를 다스릴 사람이 다시는 없을 것이다. 하나님 진노하시니까 자식도 안 줄 것이고 고향 땅에도 오다 조국 땅에도 돌아오지 못할 것이고 그 끌려가는 땅에서 너는 죽을 것이다. 우리 하나님 진노하시면 무섭습니다. 그러니까 하나님이 회개할 기회를 주면 회개해야 돼. 아멘. 열왕기야 24장. 열왕기야 24장. 열왕기야 24장 8절로 16절 보십시다. 여호야긴이 위에 나아갈 때 여호야긴이 누구라고요? 고니야, 그죠? 여호야김의 아들 여호야긴이 위에 나갈 때 나이 18세나 예루살렘에서 석 달을 치리하니라. 오래 다스리지도 못해요, 그죠? 8살에 왕이 됐는데 딱 석 달 왕이 되고 물러납니다. 석 달을 치리하니라. 그 모친의 이름은 누우스다라. 예루살렘 엘라단의 딸이더라. 여호야긴이 그 부친의 모든 행위를 보고, 그 부친이 누구예요? 여호야김, 그죠? 그 부친의 모든 행위를 본받아 야훼 보시기에 뭐를 했다? 악을 행하였더라. 할아버지를 좀 닮지 말이야. 하기야 뭐 아버지도 안 닮는데 뭐 안 닮는데. 악을 행하였더라. 그때 바벨론 왕 느부갓네살의 신복들이 예루살렘에 올라와서 그 성을 에워싸니라. 그 신복들이 에워쌀 때에 바벨론 왕 느부갓네살도 그 유다 왕 여호야긴이 그 모친과 신복과 방백들과 내시들과 함께 바벨론 왕에게 나아가매 왕이 자보니 때는 바벨론 왕 8년이라. 그가 야훼의 전에 모든 보물과 왕궁의 보물을 집어내고 그 이스라엘 왕 솔로몬이 만든 것 곧 야훼의 전에 금기명을 다 회파하였으니 야훼의 말씀과 같이 되었더라. 히스기야 때의 부와 영화가 그걸 이루었는데 어마어마한 재물과 부유가 있었는데, 그죠? 다 뺏기는 거야. 하나님이 안 지키시면요 다 날아가. 다 뺏기는 거야. 다 뺏기는 거야. 이걸 우리가 알아야 돼. 우리가 좀 경제적으로 잘 살겠다고 여러분 스스로 우리가 잘난 것처럼 우리 대한민국이 여기면 안 돼요. 뺏길 날이 온다고. 북한이 뺏어갈 수도 있고 중국이 뺏어갈 수도 있어요. 알겠습니까? 겸손해야 돼. 아유, 우리가 자식들을 위해서 많이 쌓아놓고 발전시켜놨으니까 그래도 100년은 가자. 100년이야. 하나님이 여러분 보호장박 걷어버리시면 순식간에 날아간다니까. 베네수엘라 있잖아. 베네수엘라함이 여러분 유명한 나라 아닙니까? 남의 베네수엘라가 여러분 원래 세계에서 4번째로 GDP가 좋은 나라였어요. 아주 부자 나라였어요. 왜? 나라에서 석유가 펑펑 솟아 나옵니까? 그래서 그 석유 믿고 일을 안 해도 되는 나라가 있죠. 지금 얼마나 가난한 나라가 돼요. 화폐 가치가 여러분 땅에 떨어졌잖아요. 화폐 개혁을 몇 번을 했거든. 그래가지고 이 베네수엘라는 공무원이고 학교 선생이고 간에 한 달에 우리 돈으로 2만 원, 3만 원밖에 못 받는 데잖아. 그거 가지고 어떻게 살아? 그죠? 닭 한 마리 살려고 닭 한 마리가 우리 돈으로 16,000원이래. 근데 한 달 내내 일해도 닭 한 마리 못 산다는 거야.
그리고 배급제로 살아. 배급제로. 그리고 국민 한 사람 한 사람 다 용돈 줘. 용돈이 한 달 생활할 수 있는 돈을 준단 말이에요. 우리 돈은 얼마? 한 3, 4만 원 정도. 그것 가지고 한 달 살라고 주고 날마다 배급해줘. 먹을 거는 배급해줘. 그게 보너스. 그렇게 살아요. 기름이 그렇게 펑펑 솟아나는 나라인데도. 참 이해가 안 되죠. 예. 자, 보십시다. 그가 13절인데 그가 야훼의 전에 모든 보물과 왕궁의 보물을 집어냈다는 게 뭡니까? 다 뺏어간다 이거야. 다 가져가겠다 이거예요. 네. 또 이스라엘 왕 솔로몬이 만든 것, 야훼의 전 성전의 금기며 금 그릇들을 다 회파하였으니 야훼의 말씀을 지켰더라. 그가 또 예루살렘의 모든 백성과 모든 방패와 모든 용사 합 1만 명과 모든 공장과 대장장이를 사로잡아가며 빈천한 자 외에는 가난하고 천한 자들 외에는 그 땅에 남은 자가 없었다는 겁니다. 그가 여호야긴을 바벨론으로 사로잡아가고 그의 왕의 모친과 왕의 아내들과 내시와 나라의 권세 잡은 자도 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡아갔고 또 용사 7천과 공장과 대장장이 1천 곧 다 강장하여 싸움에 능한 자들을 바벨론으로 사로잡아가고 바벨론 왕이 또 야긴의 아잡이 마따니아를 대신하여 왕을 삼고 그 이름을 고쳐 시드기야라 했더라. 잡아가 버린 거야. 다 잡아가 버린 거야. 나라에 쓸만한 인물들은 다 잡아가 버리는 거야. 나라에 쓸만한 인물들은 다 잡아가 버립니다. 그러니까 나라가 완전히 뭐가 돼요? 뭐가 됐겠어요? 그럼 뭐라고 하죠? 그걸 뭐라고 하죠? 그 겉만 건드리려고 속은 앙맹이가 없는 거. 커피빵이 그런 건가? 모양은 동그래가지고 먹을 만한데 눌러보면 아무것도 없어. 알맹이는 다 빼가버린 거야. 네, 다 빼가버린 거야. 네. 이게 나라가 이 모양이 되어버리고 마는 거예요, 여러분. 하나님이 안 지켜주면요, 그냥 날아가는 거예요. 그냥. 부모, 그 조상들이 모아놨던 것 한 번에 다 날아가요. 그리고 다 붙잡혀가지고 쓸만한 사람들은 다 잡아가가지고 나라 잃지 못하게도 만들고, 그죠? 이러한 일들이 벌어진단 말입니다. 이게 여호야긴 때에 일어난 일입니다. 네. 그 다음에 시드기야, 이제 마지막으로 봅시다. 시드기야, 우리 봅시다. 마지막 왕이 누구라고요? 시드기야. 우리 다 봤죠? 여호와가 세굽으로 끌려가서 또 여호야긴도 그 아들 여호야긴도 악을 행한 자들이야, 그죠? 이 시드기야라도 좀 하나님을 섬기면 얼마나 좋겠어. 교훈을 좀 받아야 되는데 교훈을 못 받아. 역사의 교훈을 통해서 배우면 여러분 실수를 반복하지 않게 될 텐데, 그죠? 교훈을 못 받으면 똑같은 실수를 자꾸 하는 거야. 똑같이 교훈을 못 받으면 이래. 시드기야가 이제 마따니아인데 이름을 바꿔서 시드기야라고 이름을 고쳐주고. 자, 보십시다. 네. 자, 보십시다. 시드기야, 유다의 마지막 왕입니다. 자, 보십시다. 이 사람은 11년 동안 다스리게 돼요. 몇 년이요? 11년. 네, 역대하 보십시다. 역대하 36장. 역대하 36장 찾아주시기 바랍니다. 36장 17절로 21절입니다. 자, 하나님이 갈대아 왕의 손에 그들을 다 붙이심에 그가 와서 그 성전에서 칼로 청년을 죽이며 청년 남녀와 노인과 백발노홍을 긍휼히 여기지 아니하였으며 또 하나님의 전에 대소 기명들과 야훼의 전에 보물과 왕과 방백들의 보물을 다 바벨론으로 가져가고 다 뺏겨 그죠? 다 뺏깁니다 여러분. 네. 또 하나님의 전을 불사르며 예루살렘 성을 헐며 그 모든 궁실을 불사르며 그 모든 귀한 기명은 바로 그릇들이야. 금 그릇은 그릇들이겠죠? 귀한 그릇들을 회파하고 그릇 길에서 벗어난 자를 칼에서 벗어난 자를 그가 바벨론으로 사로잡아가며 우리가 거기서 갈대아 왕과 그 자손의 노예가 되어 보세요. 비참하게 되는 거예요. 노예가 됐다고 말하고 있죠. 노예가 되어 바사국이 주재할 때까지 이르니라. 이에 토지가 황무하여 안식년을 누린 것 같이 안식하여 70년을 지내었으니 야훼께서 예레미야 입으로 하신 말씀이 응하였더라. 하나님이 70년 동안 너희가 포로로 끌려갈 거라고 예언하셨거든. 그때 이제 포로기에 끌려간 사람들이 누구냐? 다니엘, 사드락, 아벳느고 그리고 에스라, 느헤미야 다 끌려간 거예요. 다 끌려가서
이 바벨론 땅에서 살게 되는 거예요. 그러니까 고향 선천을 찾아보질 못하게 되는 거예요. 70년이 차기까지. 네. 그런 일들이 벌어집니다. 이제 어떻게 우리 갔나 보십시다. 열왕기하 24장. 열왕기하 24장 찾아주시기 바랍니다. 자, 열왕기하 24장 17절부터 보십시다. 이제 마지막 장면입니다. 바벨론 왕이 또 여호야긴의 아잡이 마따니아로 대신하여 왕을 삼고 그 이름을 고쳐 시드기야라 하였더라. 시드기야가 위에 나갈 때 나이 21세라. 시드기야는 요시아의 아들이죠. 그러니까요. 예루살렘에서 11년치 아니라 그의 모친의 이름은 하무달이라. 림나 예레미야의 딸이더라. 시드기야가 여호야김의 모든 행위를 본받아. 여호야김은 시드기야의 형제죠. 모든 행위를 본받아 야훼 보시기 안걸행한지라. 야훼께서 예루살렘과 유다를 진노하시기 그들을 그 앞에서 쫓아냈을 때까지 이르셨더라. 하나님이 진노하면요, 하나님이 살게 하신 땅에서 쫓아내버리는 거예요. 살지 못하게 만드는 거예요. 여러분, 나중에 보면은요, 우리 예수님께서 죽으시고 부활하신 후에 주 70년에 이 로마에 의해서 이스라엘이 또 전쟁에 지배되고 함락되고 난 다음에 전 세계로 쫓아버리잖아요. 고향 선처에서 못 살게 만드셔, 하나님. 아예 쫓아내버리시는 거예요. 뜯어버리게 만드는 거예요. 디아스포라는 거죠. 그래서 거의 2000년간 방황하는 민족이 되버리고 말았잖아요. 그죠? 하나님께서 지켜주지 않으면 온 땅을 방황하는 민족이 되버리고 마는 거예요. 정처가 없이, 정처 없이 방황하는 그런 세상을 살고 합니다. 25장입니다. 시드기야 9년 10월 10일에 바벨론 왕 느부갓네살이 그 모든 군대를 거느리고 예루살렘을 치러 올라와서 진을 치고 사면으로 토성을 쌓음에 성이 시드기야 왕 11년까지 에워쌌더니 그 3월 9일에 성중의 기근이 심하여 그 땅에 백성이 양식이 지라였고. 왜냐하면 예루살렘의 성을 둘러싸버리기 때문에 사람들이 밖에 나갔다 들어왔다 못하잖아요. 그러니 양식이니 뭐 필요한 생필품이니 구할 데가 없는 거야. 그죠? 성 안에 그냥 갇혀 있는 거야. 그러니까 뭐가 있겠어요? 굶주림이 오지. 먹고 마실 게 없으니까. 그죠? 생필품을 구할 데가 없으니까. 그래서 갈대아 사람이 그 성읍을 에워쌌으므로 성벽에 구멍을 뚫은지라. 모든 군사가 밤중에 두 성벽 사이로 왕의 동산 견물기로 도망하여 아라바길로 가더니 갈대아 군사가, 갈대아를 말하면 이 느부갓네살의 이 바벨론 군사를 말합니다. 군사가 왕을 쫓아가서 여리고 평지에 미침에 왕의 모든 군사가 그를 따라 흩어진지라. 나중에 여러분 화면 한번 바꿔보십시다. 시드기야 왕께 이제 예루살렘이 망하는 장면이에요. 자, 내려보세요. 시드기야. 자, 내려보세요. 네, 자, 어디 있나 보십시다. 내려보세요. 네, 아래로. 네, 제일 위로 한번 내려보세요. 네, 더. 이게 다예요? 자, 보십시다. 여기 뭡니까? 누굽니까? 그 시드기야 왕이 바벨론 왕을 만나는 그림이 있어요. 다 내린 거에 좀 살짝 올려보세요. 네, 좀 중간으로. 여기 보면은, 네, 여기 이게 유다의 마지막 왕인데, 이 시드기야가 도망쳐요. 살겠다고. 몰래 도망쳐. 자기 신하들하고 아들들하고 그리고 군졸들과 함께 도망치는데 어디까지 가냐면은 여리고까지. 여리고가 예루살렘에서 상당히 좀 가야 되거든요. 밤중에 도망쳐. 살겠다고. 근데 발각돼요. 갈대아, 즉 바벨론 부사들에게 발각돼가지고 이 시드기야 왕을 쫓아가서 여리고 평지에, 여리고가 있거든요. 여리고 평지에 이른 미침에 왕의 모든 군사가 그를 떠나. 그러니까 왕을 지켜주기 위해서 함께했던 군사들도 다 도망쳐버리는 거예요. 군사들이 자기를 지켜줄 줄 알았더니 다 도망쳐버려요. 왕을 보호해주지 않아요. 자기들도 죽게 생겼거든 지금. 괜히 왕 지키려고 했다가 다 죽게 생겼다 이거예요. 다 도망쳐버립니다. 그러니까 갈대아 군사가 왕을 잡아, 이 시드기야 왕을 잡아 림나 바벨론 왕에게로 끌고, 바벨론 왕이 바로 누구냐면 느부갓네살 왕에게로 끌고 가서 가니까 왕이 느부갓네살 왕이 이 시드기야에게 신문합니다. 왜 도망치냐? 어찌하여 우리에게 항복하지 않았느냐? 그래서 신문했겠죠. 시드기야의
아들들이 있는데 왕자들이겠죠? 이게 왕자들이에요, 왕자들. 왕자들을 시드기야가 보는 앞에서 죽입니다. 얼마나 비참해요, 그죠? 시드기야의 시드기야의 보는 앞에서 느부갓네살이 시드기야가 교만한 자야, 말을 안 들어. 아들부터 죽입니다. 저 아들들 왕자들 죽여라. 죽입니다. 그래서 두 아들을, 이 아들들을 이 시드기야의 목전에, 시드기야가 보고 있는 데서 죽인 거야. 죽이고, 그리고 시드기야의 두 눈을 빼버립니다. 눈이 없죠? 눈 뺀 거예요. 눈 빼버린 거예요. 느부갓네살 왕이 굉장히 무서운 왕이야. 근데 이 느부갓네살 왕이 다니엘 때에도 왕이었다고. 근데 두 눈을 뽑아버립니다. 왕의 눈을 뽑아버려라. 얼마나 비참합니까, 그죠? 눈을 뽑아버립니다. 그리고 사술로 결박해라. 쇠사술로 결박합니다. 그죠? 결박했죠? 결박해서 끌고 가라. 어디까지? 바벨론까지 끌고 가라. 하나님이 안 지켜주면 비참해지는 거야. 이걸 여러분 우리가 쉽게 여기면 안 돼요. 이걸 도대체 교훈을 받아야 돼. 아, 그렇구나. 하나님이 안 지켜주면 다 따라가고 지켜줄 자도 없고 부모로부터 조상으로부터 받은 제사도 다 날아가는구나. 다 뺏기는구나. 그죠? 하나님이 보호의 울타리를 걷어버리면 이렇게 되는 거예요. 우리 대한민국도 이걸 잘 명심해야 돼요. 지금 우리가 조금 잘 산다고 우리가 세계적인 나라가 됐다고 그러면 안 돼요. 겸손해야 돼. 이렇게 되게 하신 분도 하나님이시니 우리가 주님을 더 잘 섬겨야 되겠구나. 우리가 이렇게 잘 되게 주신 일에는 하나님의 목적하신 바가 있을 텐데 그 뜻을 이루는 나라가 돼야지. 아멘. 우리 개인의 삶도 그래요. 하나님이 나로 하여금 무언가를 잘하게 하시고 무언가를 재정적으로나 세상적으로나 잘되게 하시는 것은 목적이 있는 거야. 하나님의 목적하신 말 내가 뜻을 이루는 삶을 살아야 되겠구나. 그래야 되는데 그렇지 않으면 이런 마지막으로 끝나요. 바벨론 왕 느부갓네살 19년에 5월 7일에 날짜까지 기록되어 있죠. 바벨론 왕의 신하 시위대장과 느부사라단이 예루살렘에 이르러 야훼의 전과 왕궁을 사러 보세요. 하나님이 떠나셨단 말이야. 야훼의 전이 바로 성전이거든요. 솔로몬 성전을 말이에요. 솔로몬 성전에조차도 우상이 있고, 그죠? 태양신을 섬기고 그랬다고 에스겔서 8장 이후로 보면 나오거든요. 그리고 하나님의 영광이 떠나는 장면이 나와요. 하나님이 떠나시면 당신의 성전을요. 하나님이 계시지 않겠다는 거예요. 근데 떠나시는 장면을 보면 여러분 하나님이 머뭇머뭇하세요. 하나님의 영광이 그냥 한 번에 떠나버리지 않으셔요. 성전 문턱에서 좀 머무르셨다가 또 성전 출입문에서 또 머무셨다가 또 감람산 쪽에서 또 머무셨다가 왜 머무셨겠어요? 주님이 떠나기가 싫으신데 할 수 없어서 떠나시는 것 같아요. 왜냐하면 자기 백성들이 자기를 찾지도 않고 구하지도 않고 우상이가 섬겼었는데 하나님이 떠나시는 거예요. 네. 하나님이 떠나버리는데 뭐 성전이 무슨 소용이야. 그러니까 여러분 유럽의 교회들이 왜 성당이나 교회가 왜 이슬람 사원이 되고 술집이 되고 댄스홀이 되고 회교회 이슬람 교회의 사당이 됐겠습니까? 하나님이 떠나서 있기 때문에 그런 거예요. 하나님이 떠나면은요 그냥 건물일 뿐이야. 아무리 여러분 잘 지어진 건물, 큰 건물, 대리석으로 치장을 하고 정말 고급스럽게 지어진 건물이라서도 하나님의 성령이 떠나시면 그냥 건물일 뿐이야. 참 교회 건물이라는 것은 여러분 쉬워요. 이 변형이 쉽다고 해. 십자가만 내리면 다른 걸로 얼마든지 쓸 수 있어. 통으로 지은 건물이니까, 그죠? 옛날에 조일기 목사님도 그런 말을 했어요. 만약에 우리나라가 공산화가 되면은 교회들은 무슨 옛날에는 새끼 꼬는 공장이 있었어요, 그죠? 새끼. 지푸라기를 새끼 꽂잖아요. 새끼 꼬는 공장을 만들 거라고 했던 것 같습니다. 우리는 교회 건물을 우상화하지는 않습니다. 주님께서 와 계시기 때문에 우리가 주님을 항상 예배하며 찬양하는 현장으로 우리가 귀하게 여기는 거지 주님이 떠나버리시면 아무것도 아니에요. 그래 안 그래요? 보세요. 야훼의 전과 왕궁을 불살라버리잖아. 하나님은 떠나셨어. 왕궁도 불사버리고 하나님의 성전인 솔로몬 성전도 불태워버렸다는 겁니다. 예루살렘의 모든 집을 귀인의 집까지 불살라버렸어요. 집집마다 다 불나버렸어요.
더군다나 여러분 성전은 금을 이렇게 입혔기 때문에 금 찾는다고 다 무너뜨리고 깨뜨리고 발라냈던 것입니다. 12대 장관을 쫓는 갈대아 온 군대가 예루살렘 사면 성벽도 헐어버리고 그죠? 성중에 남아있는 백성과 바벨론 왕에게 항복한 자와 무리에 남은 자는 12대 장관 느부사르단이 다 사로잡아가고 빈천한 가난하고 없이 사는 이들만 국민을 그 땅에 남겨두어가지고 포도원을 다스리게 하는 자와 농부가 되게 하였더라. 쓸만한 사람은 다 데리고 가면 다 잡아버려요. 거기 살지 못하게 만들어버릴 거예요. 근데 여러분 예레미야가 이 시드기야에게도 예언을 했어요. 보십시다. 34장 예레미야 34장 시드기야 왕한테도 하나님이 예레미야를 통해서 예언을 해주셨어요. 그러니까 여러분 주의 종들이 성령께로부터 받은 말씀을 전해주면은 그것이 하나님께로부터 온 말씀이라는 걸 알고 잘 회개하고 돌이키면 복이 됩니다. 아멘. 근데 안 듣는다는 거야. 하나님이 경고 안 한 게 아니에요. 1절로 22절을 보면 그의 운명에 대해서 예언을 합니다. 하나님께서. 예레미야 선지자가 하나님의 종 아닙니까? 하나님께서 예레미야 선지자를 통해서 예언도 해주셨다고 다. 네 인생이 어떻게 될 건가에 대해서. 근데 하나님의 말씀을 듣지 않은 게 문제죠. 바벨론 왕 느부갓네살과 그 모든 군대와 그의 통치하에 있는 땅의 모든 나라와 모든 백성이 예루살렘과 그 모든 성읍을 칠 때에 말씀이 누구의 말씀이 하나님의 말씀이 그죠? 야훼께로서 예레미야에게로 임하니라. 이르시되 이스라엘 하나님 나 야훼가 이같이 말하노라. 너는 가서 유다 왕 시드기야에게 고하여 이르기를 야훼의 말씀에 보라 내가 이 성을 예루살렘 성을 말합니다. 이 성을 바벨론 왕의 손에 붙이리니 그가 이 성을 불사를 것이라. 네가 그 손에서 벗어나지 못하고 반드시 사로잡혀 그 손에서 붙임을 믿고 네 눈은 바벨론 왕의 눈을 볼 것이고 네 입은 그 입은 내 입을 마주하여 말할 것이요 너는 바벨론으로 가리라. 바벨론으로 간다는 게 묶여서 간다는 겁니다. 그래서 이 예언이 이루어지잖아요. 그죠? 묶여가지고 가잖아. 미리 하나님 말씀하셨다고. 그 일이 이루어지기 전에 있기 전에 그러면 정신 차려야 될 거 아니야. 지금 우리 대한민국을 향해서도 하나님이 여러 차례 말씀하시는 부분들이 있어요. 그죠? 근데 안 믿는 사람들은 모르고 믿는 우리 예수님 믿는 사람들이라도 정신을 차리고 이 나라가 바로 세워지도록 기도하고 회개하고 막 찾아야 돼 하나님을. 아멘. 근데 안 그런단 말이야. 보십시다. 유다왕 시드기야여 나 야훼가 말을 들으라. 나 야훼가 내게 대하여 이같이 말하노라. 네가 칼에 죽지 아니하고 평안히 죽을 것이다. 근데 너는 끌려갈 텐데 너는 칼에는 죽지 않을 것이다. 너는 평안하게 끌려가서 죽을 거라 이 말입니다. 사람이 너보다 먼저 있은 내 열조 선왕에게 분양하던 일례로 내게 분양하면 너를 위하여 애통하기를 슬프다 주여하리니 이는 내가 말하였음이니라. 야훼의 말이니라. 선지자 예레미야가 이 모든 말씀을 예루살렘에서 유다 왕 시드기야에게 고하니라. 이게 전해줬잖아요. 그죠? 그럼 회개를 하고 돌이키면 좋은데 그러지 않았다는 거예요. 그래서 때 바벨론 왕의 군대가 예루살렘과 유다에 남은 모든 성을 쳤으니 곧 라기스와 아세가라 유다의 견고한 성읍 중에 이것들만 남았습니다. 시드기야 왕이 예루살렘에 있는 모든 백성과 언약하고 자유를 선언한 후에 야훼께로 없어 말씀이 예레미야에게 임하니라. 그 언약은 곧 사람으로 각기 히브리 남녀 노비를 놓아 자유케 하고 그 동족 유대인으로 종을 삼지 못하게 한 것이라. 그 언약에 참가한 망백들과 모든 백성이 각기 노비를 자유케 하고 다시는 종을 삼지 말라 함을 듣고 순복하여 놓았더니 후에 그들의 뜻이 변하여 자유케 하였던 노비들을 끌어다가 다시 목종시켜 노비를 삼았더라. 제대로 행하지도 않아요. 그죠? 그래서 여러 가지로 하나님이 이렇게 말씀을 하십니다. 그래가지고 경고를 이렇게 했어요. 그의 운명에 대해서도 예언했고 38장 보십시다. 38장 1절로 3절 mat단의 아들 스바디아와 바수리의 아들 그다리아와 셀레메의 아들 유갈과 말기야의 아들 바수리 예레미야의 모든 백성에게 이런 말을 들은 적 이르기를 야훼께서 이같이 말씀하시되 이 성에 머무르는 자는 칼과 기근과 연병에 죽으리라. 그러나 갈대아인에게 항복하는 자는 살리니 그의 생명이 노량물로 어둠과 같이 살리라. 나 야훼가 이같이 말하노라. 이 성이 반드시 바벨론 왕의 군대의 손에 붙이우리니 그가 취하리라 하셨다는지라. 하나님께서 바벨론 왕에게 항복하라고 말씀하셨잖아. 그죠? 근데 항복을 안 하고 시드기야는 누구를 의지하려고 하냐면요. 이집트를 의지하는 거예요. 이집트. 옆에 있는 나라를. 그러니까 여러분 우리나라도 그래요. 우리나라도 여러분 한미동맹을 굳게 해야지 자꾸 북한처럼 중국과 손잡으려고 하면 안 된단 말이에요. 아멘. 중국이 여러분 우리를 뭐 잘해줄지 알아요? 중국은 여러분 미군이 우리나라에 주둔하고 있기 때문에 우리나라에 대해서 함부로 못하는 거예요. 만약에 미군만 나가면요
우리나라 업수 여긴다고. 아시겠어요? 아멘. 다른 나라에서 어디에 우리가 이 손을 잡아야 될지를 명심을 잘해야 돼. 미국과 손잡고 나가야 돼요. 우리나라는 중국과 손잡으려고 하지 말고 무역도 하지 말고 그러면 뭐 교류도 하지 말고 뭐 관광도 하지 말고 그게 아니라 우리의 정체성을 지키라 이거야. 우리를 지켜주고 우리를 위해서 오만의 청년들을 보내서 이 나라를 위해서 피 흘리게 해줬던 그 나라를 우리가 손잡고 나가야지. 아멘. 아멘. 우리나라를 6.25 이후에 이렇게 반도강이 되도록 앞장서는 나라가 러시아하고 중국 아니냐고, 그죠? 중국이 여러분 1.4.5 때 얼마나 많은 인산인이 중공군을 보내, 이민군을 보내가지고 이 나라가 결국에는 이렇게 3파선이 그어진 거 아닙니까? 그죠? 우리가 알아야 돼요. 그래서 나중에 이제 바벨론으로 끌려가서 옥에서 이제 죽게 돼요. 근데 이 시드기야가요, 예레미야에게 물어봤어요. 자기 장래에 대해서. 하나님이 경고하시는 말씀을 들었기 때문에 묻는 장면이 나와요. 37장 예레미야입니다. 17절로 21절. 보십시다. 시드기야 왕이 보내어 그를 이끌어내고 왕궁에서 그에게 비밀이 물어가는데 야훼께로서 받은 말씀이 있느뇨? 예레미야가 대답하되 있나이다. 또 가로되 왕이 바벨론 왕의 손에 붙임을 입으리이다. 예레미야가 다시 시드기야 왕에게 이르되 내가 왕에게나 왕의 신하에게나 이 백성에게 무슨 죄를 범하였 건데 나를 옥에 가두었나이까? 바벨론 왕이 와서 왕과 이 땅을 치지 아니하리라고 예언한 왕의 선지자들이 이제 어디 있나이까? 그러니까 거짓 선지자들이 많았다는 겁니다. 시대는. 그래서 이 예레미야처럼 예언하지 않고 반대로 예언하는 이들이 많았다는 거예요. 그러니까 시드기야가 영분별이 없는 거야. 죄 가운데 악을 행하면서 사니 영적인 분별력이 있겠습니까? 하나님 말씀을 전해줘도 자꾸 잘못된 예언하는 사람만 따라가지. 그죠? 그런 일이 발생된 거예요. 네. 내 주 왕이여 이제 청컨대 나를 들으시면 나의 탄원을 받으사 나를 서기관 요나단의 집으로 돌려보내지 마옵소서. 내가 거기서 죽을까 두려워하나이다. 이에 시드기야 왕이 명하여 예레미야를 시위대들에 두고, 그래서 예레미야 33장에 보면 시위대들에 갇혀 있어서 하나님이 기도하는 예레미야의 모습이 보이는 거야. 그죠? 그때 하나님이 하신 말씀이 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 보이리라. 그러셨던 거예요. 네, 그래서 이제 예레미야를 피신시켜주는 장면도 나옵니다. 그러니까 시드기야도 자기 운명에 대해서 들었을 때에 감지를 해나가는데 회개를 안 하는 거야. 회개를 해야 돼. 아멘. 그래서 이거 회개치 아니하다가 마지막 인생이 이렇게 비참해진 거예요. 우리 화면이 어디 갔어요? 네, 바벨론으로 끌려가서 거기서 옥에서 죽어요. 네. 왜냐면 이 시드기야가 바벨론의 느부갓네살 왕을 배반하고 이집트와 동맹을 자꾸 깨려고 했던 거야. 그러면 안 돼. 그럼 망하는 길로 가는 거야. 네. 그리고 예레미야를 통해서 하나님이 말씀하시는데 그 말을 듣고도 겸손해지질 않아. 이게 문제야. 겸손해져가지고 하나님을 찾고 예레미야가 말씀 가르쳐주는 대로 하나님의 뜻을 행하였으면 그가 이렇게 비참하게 인생 마치겠습니까? 그죠? 하나님의 뜻을 모르는 거야. 찾아봅시다. 이 말씀만 하고 이제 우리 기도하도록 하겠습니다. 역대하 36장 12절. 이 말씀으로 이제 마칩니다. 이렇게 해서 남유다가 망하는 거예요. 그리고 70년간의 포로기로 끌려가는 거예요. 하나님이 이렇게 되지 않게 하려고 선지자 예레미야를 통해서 경고하시고 돌이키라고 하셨는데, 그죠? 하나님이 경고하고 돌이키라고 할 때 그걸 알아듣고 깨닫고 돌이키면 살 길이 열리는데 하나님의 말씀을 저버리고 고집을 세게 하고 반대로 행하게 되면 하나님이 예언한 대로 되는 거예요. 얼마나 비참해요. 그죠? 우리 36장 12절 같이 한번 읽어보시겠습니다. 그 하나님 야훼 보시기에 악을 행하고 선지자 예레미야가 야훼의 말씀으로 일러도 그의 앞에 겸비치 아니하였으므로. 이게 문제야. 하나님의 말씀을 우리가 받을 때 겸손해져야 되는 거야. 아멘. 교훈을 잘 들어야 돼. 하나님이 말씀을 주시고 예언을 주시고 때로는 심판에 대한 말씀을 하시는 것은 심판을 받지 말라고 하시는 거야. 아멘. 심판을 받지 않도록 하기 위해서 미리 주님께서 책망도 하고 경고도 하시는 게 바로 예언 사역이거든요. 근데 듣질 않아. 그래서 결국에는 이렇게 눈이 뽑히고 자식들 다 죽고 자기를 지켜줄 만한 신하들을 같이 죽고 군인들은 다 흩어져 버리고 노사슬에 이렇게 결박돼가지고 바벨론으로 끌려가서
거기서 옥에 갇혀서 인생 마칩니다. 그게 시대기와의 만료예요. 안타깝습니다. 그죠? 그래서 여러분 이걸 볼 때 우리나라도 한번 살펴보는 거예요. 우리나라가 이승만 대통령이 이렇게 자유민주주의 국가로 자유시장경제의 국가로 한미동맹을 통해서 굳건하게 또 기독교 입국, 교회가 부흥되고 세워지는 나라가 되길 원하는 그 뜻을 가지고 이렇게 시작한 나라인데 이제는 그 네 가지를 다 무너뜨리려고 한다고. 그러면 이렇게 되는 거예요. 교훈을 받아야 돼. 아시겠습니까? 예, 교훈을 받아야 돼. 교훈을 받지 못하면 백성이 방자해 가는 거예요. 묵시가 없으면 백성이 방자해 간다는 말이 바로 그 말이에요. 하나님의 말씀을 못 깨닫는 거야. 교훈을 받지 못하는 거야. 그러면 전철을 또 밟는 거예요. 그 길을 가는 거예요. 자, 여러분 우리가 이거 알 때 깨달아야 할 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 신앙이 유전이 잘 되어서 자식과 손주들이 하나님을 경외하고 섬기는 그런 길로 간다면 얼마나 우리가 기쁘고 즐겁고 세상을 떠나게 될지라도 한이 없을 것입니다. 더 이상 마음의 부담도 없을 것입니다. 편안하게 눈을 감을 텐데 아버지 자식과 자손들이 하나님을 경외하지 않고 또다시 악을 행하고 하나님이 싫어하시는 길로 행한다면 참 얼마나 마음이 찹찹하고 무거운 마음이겠습니까? 하나님 아버지 우리 아버지 하나님 우리 믿음의 전세대들이 기도하고 일구온 이 대한민국이 아버지 하나님이여 남유다 왕국처럼 무너져가는 나라가 되지 않게 해주시옵시고 우리가 다 같이 기도해서 우리가 복음도 전해주고 하나님 말씀도 잘 가르치고 교훈도 해서 자녀손들이 하나님을 경외하고 주님 안에서 살아가도록 우리가 기도해주고 또 하나님 말씀하신 것처럼 자주 가르쳐서 아버지 깨울 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 우리에게도 아들들이 있고 딸들이 있고 손주들이 있지 않습니까? 우리 아버지 믿음의 전수를 잘하는 우리 대한민국이 되도록 한국교회가 되도록 하나님 은혜 베풀어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.